фарзанди ҳазрати одам алайҳиссалому мома ҳаво аст. ҳамин аз никоҳи одам алайҳиссалому мома ҳаво 20 шикам таваллуд шудагиай. ҳамун дар шиками 20 меган шис алайҳиссалом буд. ира маънои ҳамин шис меган аслан худаш ҳиббатуллоҳ мешавад. ҳадияи аллоҳ. яъне худои таоло ҳадия карда мешисад ба одам алайҳиссалом ба хотири он ки ҳамун бародаро қобил ҳобила накушт, ҳамин ҳадияш кард дар ивази ҳамун қобил ҳадияш кард. ҳамин номи ира шис мундан забони сурёнӣ қадияй тарҷумааш кунем агар ҳиббатуллоҳ мешавад, ҳадияи аллоҳ. вақте мега дар ахбор омадааст ҳазрати одам алайҳиссалом тӯли зиндагиш дар ҳамин дунё 1000 сол, ҳатто дар лавҳи маҳфузам сабт шудагиай 1000 сол. ин ба хабари содиқу масдуқ омадагиай. аҳли китоб даъво мекунанд ки ина дар китобҳои библия мега ки одам алайҳиссалом 930 сол зиндагӣ кардагиай. ибни касир амира шарҳ тавзеҳ додааст, мега ки мақсад ин сухани ҳамворам таъвил карда мешавад. ҳамие ки одам алайҳиссалом 1000 сол умр дидагиай ҷои шак нестай, шубҳае нестай. не ки сухани амво ки 930 солай таъвилаш ин аст ки 930 соли шамсира ҳисоб мекунанд. солшумории шамсӣ нисбати қамарӣ зиёдтаракай ку. дар солшумории масалан қамарӣ як сол 354 рӯз чанд соат бошад, дар солшумории шамсӣ 365 рӯз чанд соатай. дар 33 сол як сол хуш мешавад, зиёд мешавад. мега ӯ солшумории шамсӣ қатъи гирифтиян, ҳамун 930 гуфтиян. 930 соли агар солшумории шамсира ба солшумории қамарӣ бигардонем, ҳамун 930 957 мешавад. дар ахбор омадааст ки одам алайҳиссалом дар ҷаннат 43 сол умр дидагиай. яъне ҳамун миқдоре ки дар ҷаннат буд ку сукунаташ дар байни намози аср то шом, агар ба вақти дунё ҳисобш кунӣ ки як шабона рӯзаш 24 соат, 1 соат 60 дақиқа ва 1 дақиқа 60 сония, ана ҳамун фосилае ки одам алайҳиссалом байни асру шом дар ҷаннат буд, ба ҳамин солшумории дунё агар бигириш 43 сол мешавад. 957 43 ҳамун 1000 мешавад. охир таъвилаш ҳамин аст. ае ки масалан 1000 сол умр дидааст, ин мақсад ин далили сариҳи наси шаръие, ёи шаку шубҳа надорад. хоб одам алайҳиссалом мега ҳамун ҷойнишини қоимақом шис алайҳиссалома дар вақти ҳамун ҳаёт буданаш эълон кардагӣ аст. тамоми фарзандои одам алайҳиссалом ҳам аз ҳамин шис алайҳиссалом ӯ дигар фарзандош оҳиста оҳиста ҳамун насл манқатеъ шидагиай. тамоми мардуми кураи замин аз ҷумла ҳамин нӯҳ алайҳиссалом ҳам аз ҳамин пушти шис алайҳиссалом омадагиам. ҳатто дар аллоҳу аълам ҳамин ки ривоят кардагиай, абдуллоҳ ибни аҳмад ибни ҳамбал, писари аҳмад ибни ҳамбал, як ривоят воридааст ки мега ки дар мадинаи мунаввара як шайха дидан суҳбат мекард, мардум гӯшш мекарданд. ман мега аллоҳу аълам аз писари аз ибни замрӣ омадагиай ҳамин ривоят. мега пурсидам ки ки ҳастӣ? гуфтани убай ибни каъб разияллоҳу таоло анҳу аст, соҳобии пайғамбар, саиди ҳуфози қуръон. сафед шида буду қисса мекард ки вақте ки одам алайҳиссалом мега ҳамун маргаш наздик шид, гуфт мехоҳам ки меваи ҷаннат бихӯрам, орзуи меваи ҷаннат дорам. ин шис алайҳиссалом мега ҳамроҳи бародаро кофтукода медбӯянд, хориҷ мешаванд. ҳар вақт мега малоикаҳоро мулоқот мекунанд. малоикаҳо дар дастшо кафани ҷаннатӣ овардиянд, атри ҷаннатӣ овардиянд, омодагӣ. пурсидан куҷо саргардонӣ? гуфтан ҳамин хел падару иштиҳош омадааст ки меваи ҷаннатӣ олем кофтестем ки меваи ҷаннатиро якҷо биёрем. гуфт ки вақти падарту халос шидагиай, падарту халос шидааст, вақташ иншоалло мерава, рӯҳаш ҷаннат мерава. гаштан омадан мега ҳаво наздаш дуромад ки одам алайҳиссалом гуфт ки омадиам барои қабзи рӯҳи ман, байни ману байни малоикаҳо ту ҳоил наша, бибро
خورید شد تا میگه قبض کردن روح آدم علیه السلام حضرت جسمش شوشتن کفنش کردن مثلا گور کندن در خاک موندنش بعد شیس علیه السلام گفتن که انمی سند شما های سند گروندن تو انمی های باید به همین طریق مقدار را بگرونید خب بر جنازه آدم علیه السلام در خبر اومده است در حدیث الله علم در تاریخ دمشق ابن اساکیر اومده است از ابن عباس میگه 4 تکبیر گفتن حضرت ابوبکر صدیق در جنازه بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها 4 تکبیر گفت میگن حضرت عمر در جنازه ابوبکر صدیق 4 تکبیر گفت صهیب رومی در جنازه حضرت عمر 4 تکبیر گفت یعنی 4 تکبیری در جنازه فرض است یعنی خیلی اصلش همون جنبه که بر آدم علیه السلام 4 تکبیر گفته شده است اگر بعد آدم علیه السلام همین 6 علیه السلام پیامبر شد یک مدت زندگی کرد شو زندگی خوب و فرح بود اگر در تاریخ خدا و رسول در باید زمانی حکمرانی 6 علیه السلام به حد صحبت کمه هر جا که صحبت میکنن همین قصه کفن کردن آدم علیه السلام میروا قصه در گرماندن قصه آن که آدم علیه السلام قبل از وفات 6 علیه السلام تعلیم داد وقت چخیل تقسیم که اولی وقتی کوریدن که انا تو که اگر بکوری مقصد که حاصل خوب میگیری اینم تری پند نصیحتاش کرده است از این زیاد نیسته بعد 6 علیه السلام یک فرزندش به نام انوش جوش نمیشود مسئله که 6 علیه السلام پیغمبر به شکی نداره در حدیث اومده است حدیثی که امام احمد روایت میکنه در مسندش بسیاری از محادیث و وردیانش انا حضرت صلی الله علیه و سلم ابو ذر غفاری وقتی سوال داد که چقدر کتاب نازل شده است گفت انزل الله 100 صحیفه و 4 صحایف خدای تعالی میگه 104 صحیفه نازل کرده است از همین میگه 50 صحیفهش بر 6 علیه السلام نازل شده است وقتی خدای تعالی بر شخص آیات نازل کرد این جای شک و شبهه نمیمونه که 6 علیه السلام پیغمبر بود اما در مسئله فرزندش ما یگان روایت نداریم اما پسرش انوش بعد خودش حکمران شد در دنیا چند مدت زندگی کرد یک پسر دیگه دوره به نام قینن از او یک پسرش به نام محلایل این محلایلش در تاریخ بسیار صفاتش اومده است که 40 سال حکومت کرده مقصد که بوری اول همی خانه های کلان ساختن شهر ساختن از هم محلایل موندگی های اولین شهر در روی دنیا اگر شهر هم به شکل صورت شهر بگیریم که گردش دیوار دوره خانه دارن همین شهری بابل بوده است در بین النهرین هسته که واویلون میگن حالی را خراباش هسته در ایران همین شهری بابل همون محلایل ساختگی های خب از محلایل فرزندی بود به نام یرد بعد اون همی حضرت خنوخ یا ادریس علیه السلام به دنیا اومده است مقصد که حضرت ادریس علیه السلام پیغمبر بود 6 پیغمبر بود بعدش همی ادریس علیه السلام پیغمبر می آید اگر اطراف 6 علیه السلام در کتابای تاریخ بسیار روایات نادر است همی کمترک اومدگی راستی اما چیزی که مقصد که در ذهن مونده بود همون را برای تو گفتم خداوند حفظ کنه زن عروس اسلام قبول کرده است الله اکبر وقتی شخص اسلام قبول میکنه تمام گناه های پیشینش آمرزیده نمیشه و همه مثل طفلکی که نو از مادر تولد شده است الان خیلی به آلایش و بیگناه میشه درجه و منزلتش ای مسلمان به بالاه خیلی بالاتره خیلی پاکتر و تازه تر این حالت ده انا خشاب حال شخصی که سببگار شد که همین زن عروس اسلام قبول کرده است اصلا بگیریم در مسئله زن گرفتن پسرها اجازت فرمان پدر و مادر شرط نیست در دختر باید که بدونن اما ولیش باید بدونه آگاه باشد
اما در پسر اگر ندونن هم پسر مثلا میتونه که نکاح کنه، حالا که حقی طلاق در زیبای پسر هست. به مرحمت کنید. پدر و مادر را بپرسه اگر زنی خوب باشه، صالحه باشه، اگر هم به همون زن باور داره که مقصد که بعدا از دین نمیگرده، نعوذ بالله همطوری حالتهای بدش هم دیدیم که بعدا سبب میشوه مثلا مردی مسلمان طلاقش میته و از دینش میگرده. انا همین چیز رو هم را باید که اول خوب بسنجه، انیخ کنه، بعد دست به این کار بزنه، زیرا که بسیار مسئولیت بزرگ میشوه. خدای نکرده به عیب همی اگر همون زن از اسلام خارج شود، وای به حالش که یک مسلمان کافر کرده است، پگه در پیش خدا جواب میگه. اون جوان مرد شود و نشود که زنه که بگیره و ایس پدر و مادرش طلب کنه که سرش ده با سرش بوده. نمراه کردن در کار نیست. ما باید سعی کنیم که یک آدم از رفتار و کردار ما با مقصد از مسلمان بودن ما با وجد بیایه و مایل کنه که همین دین اسلام را قبول کنم. از اون کسایی نباشیم که برعکس رفتار میکنن. ولی هستن بچه‌های تاجیک میرود دختر روس هم میگیره، دو روز پس میپرتایش بود میاد دوگانش هم میگیره. همون آدمی که مایل رغبت به اسلام داره اگر همین کار رفتار را ببینه دلش خنک میشوه. در اینجا گناهگارش سخت میشه. اگر به شرطی که با کمک کردن نمیتونی در دین اسلام سعی کنی که زیادت نرسه. چون وا نمیکنی گره خود گره مباش. یکون گره هم کردن نمیتونی اقلا خودت گره نشه. حضرت مولوی میگه بود گبری در زمان بایزید، گفت تو رو یک مسلمانی سعید که چی باشد گر تو ایمان آوری، تا بیابی صد نجات و سروری. یک گبر میگه در عهد بایزید بستومی زندگی میکرده است. یک روز یک همسایش میگه که آخه خانه آباد بیمار داری اسلام قبول کنی که خدای تعالی سعادت سربلندی دنیا و آخرت نصیب بگردونه. گفت آن ایمان اگر هست مرید، آن که دارد شیخ عالم بایزید، من ندارم طاقت آن تاب آن، کنفوزون آمد ز کوشش های جان. گفت اگر ایمان اسلام گفته تو ایمان اسلام همین بایزیدی بستومی را در نظر داشته باشی، زوری من نمیرسه. این مردک سال 12 ما روزه داره، اول شب تا سحر در قیام باز ایمان خود گریمان شماست، نه بدان میل استم و نه مشتهاست. نه که اگر ایمان اسلام گفته همین ایمان اسلامی خطا در نظر داشته باشی، یگون ذره میل رغبت ندارم، دروغ میگوی، تهمت میکنی، غیبت میکنی، حق مردم میخوری، از برای ثواب آخه طاعت عبادت میلنگی، از حرام پرهیز نمیکنی، آخه کجای تو مسلمانی هست؟ همین آدمی که هزار میل رغبت داشته باشه به همین دین اسلام، رفتار و کردار بعضی‌ها را میبینه دلش خنک میشه، دلش میمونه. بنابراین انشالله دختر مسلمان شده است، خشا به حالش، مرتبه و منزلتش خیلی بلنده، رنگ ملائکه ایالی گناه نزوله. اگر میگیری خشا به حالت، نکی سعی که نوجوان مردی نکنی، حق رعایت کنی. اصلا همیچ خیلی که مرد در ذمه زن حق داره، زن در ذمه مرد حق داره. یک حوجی هر روزان میزنه ایراسیه زنی روسی گرفتگی هم خیلی او روسو میخونن کم کم، رنگی ما تنبل نیستن اخی همه خونده است درباره حق و حقوقی که زنک در ذمه مردک داره خونده است. ایران کشترش قبیل است، اینای طریق گپ بود است. اینا مقصد که تامیورا رعایت نمیکنی، اکاز بیچا من برای تو یک کوخارکا نیستم، تو امکان و شرایط داری، تو باید خوراکی برای ما حیو کنی بگیری بیاری. این خانواده چیکارش کنم؟ میگه این پوجا دقت خونده است. گفتم این منتالیته شو دیگه های، وقتی که میگرفتی همین را باید به نظر میگرفتی، بعدا خیلی با خبر شده است. این زنه که توجی که بیسواد نیست، میخونه ای حق و حقوقش که طلب میکنه، مردک شوخی شریعت رخصتش داده است، توخی شرایط امکان داری که تعمیرش کرد، یه جای دیگه گریز نیست. زنه که گرفتی مهرش در کلت فرض میشوه، نفقش در کلت فرض میشوه، باید جوان مرد بشه، مقصد که نگه بینش کردی، وظیفه مرد همی های. خداوند همت شو بلند بگردونه ای برادر که آن وقتی که زنی را که نه تازه مسلمان شده است نکاح میکنه میگیره، حق و حقوقش رعایت کنه، محبت همون زنه به اسلام بازم بیشتر و زیادتر بگردونه. آمین.